Praise the Lord. Good evening, church. It's amazing to worship the Lord. Psalms 100 verses 2 says so beautifully, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. And this is the day that the Lord has made. Let us pray this beautiful evening to worship Him in spirit and in truth. Our loving Heavenly Father, we thank you so much for this beautiful evening. Lord, as people are gathered in their respective places, Father, Lord, even though the place or the surroundings doesn't allow us, but your presence makes us to worship you in spirit and in truth. Lord, this beautiful evening, Lord, when we worship you, Lord, let the heavenly presence move in this place. Lord, let everyone in their respective places in the houses receive the glory of God, receive the presence of the Holy Spirit. Lord, when they worship you, Lord, let the presence of glory come down. We want to see that happening, Father. We want to see the move of God. We want to see deliverances happening. We want to see healings taking place. We want to see miracles taking place this evening. We thank you so much for what you're doing, Father. Every intercessory prayer here, Lord, we want the Lord to work miracles in the life of people. Thank you for you doing it out, Lord. Lord, we give this evening into your hands, Father, the word of God that comes from this place, that receives and that brings and healings into the lives of people, Father. I believe the lives will never be the same again. The Lord will move in a mighty way, Father, as we are coming in before the gladness. Lord, when we finish the service, Father, let lives be changed. Lives be changed, Father, this evening. And the Lord will move them and take them into the next level, Father. Thank you for this great day of worship. Thank you for this beautiful word we are going to receive this evening. And every prayer that is prayed in this praise, the Lord will answer them, Father. We want to receive the answer from you, Lord. Thank you for this beautiful day. Blessed be your name. In Jesus' mighty name we pray and we say, amen. Hallelujah. Over to the worship time team, this beautiful time. Hallelujah. ನಾವಾಗಿರೋ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನನ್ನು ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಧೂಪ ಏಳಲ್ಪಡಲಿ. ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತರಾಗಿದೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ. ನಿನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಪ್ಪ. We glorify your name, Lord Jesus. ಚಿಕ್ಕ ಹೃದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ದೇವರನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಒಡೆದ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಳಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹೃದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ದೇವರನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಒಡೆದಾರನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಳಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ. ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಕರಗೊಳ್ಳೆತ್ತು ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಸಾರುವುದೊಂದೇ. ಶಬ್ದ ತೆಗೆದು ಹೇಳೋಣ ಪದಗಳನ್ನು.
ನನ್ಕೂಡಿ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಸಾರುವುದು. ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಎರಡು ಕರಗಳೆತ್ತುತ್ತಾ ಓ ಸನ್ನ, ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ, ಓ ಸನ್ನ, ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಶಬ್ದ ತೆಗೆದ ಓ ಸನ್ನ, ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ, ಓ ಸನ್ನ, ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ, ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ, ಓ ಸನ್ನ, ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿತು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಾದದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿತು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ತಾನೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಾದದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಒಂದನ್ನು ಶಬ್ದವಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆ ಹೇಳೋಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ, ಓ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಾನೇ, ಓ ಸನ್ನ, 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 ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ, ಓ ಸನ್ನ, ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆನು, ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾ ಸೇರುವೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆನು, ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾ ಸೇರುವೆ. ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ತೇಜಿಸಿ. ಉದನವು ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ತೇಜಿಸಿದೆ. ಓ ಸನ್ನ, 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 ಓ ಸನ್ನ.
ಆಗಿರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ. We praise you Lord Father Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ಆತನು ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರನಾದ ದೇವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಪಾತ್ರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರು ನಾಮನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಕರ್ತನು ರಾಜನನ್ನು ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರನಾದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ. ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆವು. ಕೃಪೆಯು ಹರಡುತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆವು. ಕೃಪೆಯು ಹರಡುತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆವು. ಕೃಪೆಯು ಹರಡುತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆವು. ಕೃಪೆಯು ಹರಡುತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಸೇರಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ನೆನೆದಾಗ, ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಸೇರಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ನೆನೆದಾಗ, ನಾ ಬರುವೆ ಎಂದವನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾ. ಶಬ್ದ ತೆಗಿತ ನಾ ಬರುವೆ ಎಂದವನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವವನೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆವು. ಕೃಪೆಯು ಹರಡುತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆವು. ಕೃಪೆಯು ಹರಡುತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಹರಡಿತಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಹರಡಿತಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಹರಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಹರ್ಷವಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಹರಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ. ಆದ್ರೂ ಶಬ್ದ ತೆಗಿತ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆವು. ಕೃಪೆಯು ಹರಡುತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆವು. ಕೃಪೆಯು ಹರಡುತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಎಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಎಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಇಳಿದು ಬರ್ತಿರುವೆ. ಹೊಸ ವಿಸ್ಮಯ ನೀ ತೋರುವೆ, ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿರುವೆ. ಹೊಸ ವಿಸ್ಮಯ. ಶಬ್ದ ತೆಗೆದು ಹೇಳೋಣ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆವು. ಕೃಪೆಯು ಹರಡುತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆವು. ಕೃಪೆಯು
ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶಕ್ತರ್ಯಾರು? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರು? ಯೇಸುವು ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶಕ್ತರ್ಯಾರು? ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿತು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿತು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿತು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿತು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನಗಾಯುಧ, ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನಗಾಯುಧ, ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯೇ ನನಗಾಶ್ರಯ. ಮರಣವಾಗಲಿ ಜೀವವಾಗಲಿ, ದೂತರಾಗಲಿ ದುರಾತ್ಮವಾಗಲಿ, ಓ ಮರಣವಾಗಲಿ ನಿಗಲಾಗಲಿ ದೂತರಾಗಲಿ ದುರಾತ್ಮವಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಈ ಶಕ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದ ತೆಗೆದ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ, ಘನತೆ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವೇ, ಗೌರವ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ, ಘನತೆ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವೇ, ಗೌರವ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವೇ. ಪ್ರಿಯನು ಮೇಘದಿ ತೋರಲ್ಪಡಲು ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವೆನ. ಪ್ರಿಯನು ಮೇಘದಿ ತೋರಲ್ಪಡಲು ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವೆನ. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಮೊದಲಿಂಗನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆಗಳಿಗೆ. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಮೊದಲಿಂಗನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವೆ ನಿತ್ಯವೂ ಆಗಳಿಗೆ. ಈ ಕಷ್ಟವು ಅಲ್ಪವಲ್ಲವು, ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಸ್ವಲ್ಪ. ಒಂದು ನಮಗೆ ಶಬ್ದವಾಗಿ, ಈ ಕಷ್ಟವು ಅಲ್ಪವಲ್ಲವು, ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಸ್ವಲ್ಪವಲ್ಲವು. ಓ ನಿತ್ಯವಾದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಕಷ್ಟವು ಅಲ್ಪವಲ್ಲವು, ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಸ್ವಲ್ಪವಲ್ಲವು, ಈ ಕಷ್ಟವು ಅಲ್ಪವಲ್ಲವು, ಈ ಕಣ್ಣೀರು. ಆದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದ ತೆಗೆದ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ, ಘನತೆ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವೇ, ಗೌರವ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ, ಘನತೆ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವೇ, ಗೌರವ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ, ಘನತೆ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವೇ, ಗೌರವ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ, ಘನತೆ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವೇ, ಗೌರವ. ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಶಬ್ದ ತೆಗೆಯುತ್ತ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ, ಘನತೆ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವೇ, ಗೌರವ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವೇ. ವೇದನ ಬರಾಧನ ವಿಷದ ಬರಾಧನ, ವೇದನ ವೇದನಾದನ ವಿಷದ ಬರಾಧನ. ನಾವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಉಳ್ಳವರು, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತರಾಗಿರಲು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರಲ್ಲ. ಆತ್ಮದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲೂ ತುಂಬಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನನ್ನು ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನುಡಿ ರಕ್ತ ಶತ್ತಡ ಭಕ್ತ ರೀಬಾ ರಕ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹತ್ತಡ ಭಕ್ತ ರೀಗ ಶತ್ತಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹತ್ತಡ ರೇಬಾರಾಧನೆ ಶೇತನೆ ಮನಾದನ. ಆರಾಧನೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಒಳ್ಳೆಯವನು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೋ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೋ ಶಾಶ್ವತ
ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಮಯ. We praise you, Lord Father. ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ದೇವರೇ, ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಭಾರವೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಆತನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪ? ಉನ್ನತನಾದ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ, ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ. ಕತ್ತಲಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ಕರ್ತನೆ ಅತಿಶಯಗಳನ್ನು ಕಾಣು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪ ನಿಮಿಷ ನಾವು ಆಗಿರೋ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಹೃದಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಾಗಿರೋ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವವರೆಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಲಜ್ಜೆಗೀಡಿಸೋದು ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಮೀಪಸ್ಥನಾದ ದೇವರು. We praise you, Lord Father. ಉನ್ನತನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವಿಸುವೆ, ಮೋಹನತನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ಉನ್ನತನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವಿಸುವೆ, ಮೋಹನತನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ಆಗಿರೋ ಸ್ಥಳ ಎರಡು ಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಿದೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ತಂದು ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಿದೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ತಂದು ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. ಆ ಕರಗಳು ಮೇಲೆಂದು ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಬಿನೇಸರೇ ಏಬಿನೇಸರೇ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಓ ಏಬಿನೇಸರೇ ಏಬಿನೇಸರೇ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಕರಗಳು ಎತ್ತು ಕೇಳೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವ ಚೆಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ನನಗೆ ತಂದು ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುರಿಸಿದೆ.
ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವಾಗಿರೋ ಸ್ಥಳ ಎರಡು ಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಎಬೆನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಆತನೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ನೀವು ಕಳವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಾದು ಕುಂತಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಏಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆದೊಳ್ಳದ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಬೆನೇಜರ್, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲಿಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ, ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲಪ್ಪ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖ ನೋಡದಂತೆ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನೀಡುವಂತವರಾಗಿರೋಣ. ಹೇಳೋಣಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ, ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ದೇವರು ನೀನು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ. We praise you Lord Father. ನಿವಾಸವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುವೆ ನನ್ನ ಅಂತರ್ಯದಿ, ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ನಿವಾಸವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುವೆ ನನ್ನ ಅಂತರ್ಯದಿ, ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವೆ ನನ್ರು. ಆ ಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಚುತ್ತ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹೊಗಳುವೆ, ಬೇರೆತ್ತೆ ಹಾಡುವೆ, ಜೀವಾಂತ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ
ಪ್ರಾಣದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ನೀರಿಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ನೀರಿಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆ ಕರುಗಳು ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಹೇಳೋಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ. ಎರಡು ಕರ್ಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟುತ್ತ ಆ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಆತನ ಮೇಲೆತ್ತುವಂತರಾಗಿರುವ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಘನಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ, ಘನವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಎಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸ್ತೇವೆ ದೇವರೇ, ಘನಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತ ದೇವರೇ, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರುಗಳನ್ನು ನೀನು ತಾನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ದೇವರೇ. ಕಳೆದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಾಮರಿಸಿ ನೀನು ನಡೆಸಿದೆ. Throughout the previous days you have protected your people and you have led them. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. Lord, we thank you for all the good deeds that you have done. ಈ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ದೇವರೇ. At this evening time we pray that you will bless them, O Lord. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು. God, you speak to them. ಇವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈವ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ದೇವರೇ ಇವರನ್ನು ತುಂಬಿಸು ದೇವರೇ. God, we pray that you will fill their homes with the presence of God. ಈ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಾಗುವ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. Lord, we pray for the ones who are taking part in the Holy Communion. We pray that you will cleanse them by your blood. ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕರ ತಾನೇ ಇಳಿಯಲಿ ದೇವರೇ. Lord, we pray for the ones who have given their request. We pray that your hand will come down on their matters. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಪ್ಪ. Let all infections move. ಕರ್ತನೇ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಜ್ವರಗಳು, ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ. Let all viral fever, let it be removed. ಎಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಆತ್ಮಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ವರಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಕಲ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. We pray that all the spirit of COVID, every disease will leave their bodies right now. ಸೌಖ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ, Let there be healing. ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ Let there be ಯೇಸುವಿನ deliverance ನಾಮದಲ್ಲಿ. in the name of ಅದ್ಭುತ Jesus. ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for doing that. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, In Jesus' name we pray. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಆಮೆನ್. Everybody shout aloud, amen. ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವಾರವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. Lift up your hands and give him the praise for the Lord who led us throughout this week. ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸ್ತುತಿಸೋದಕ್ಕೂ ಈ ಸಂಜೆ ಸಮಯವನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. I praise God because he has given us another week to come before his throne of grace to worship him and to listen to his word. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕಂತ ಸಮಯ. Let us take our Bibles in our hand, and now is the time that we read a portion of Psalm verse after verse. ನಾವು ಈಗ 135ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. We are going to read Psalm 135 verse after verse. ನಾನು ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ, ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಶಬ್ದ ತೆಗೆದು ಓದ್ರಿ. I will read the first verse. I request you to join along with me to read the second verse. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಓದುವಂತದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. It's a great blessing that we read the word of God together. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೂಲ ಪೀಠಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಪರಿಪಾಲಕನು ಆಗಿರುವ ಏಕದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ. The title of this psalm represents or says praise to God in creation and redemption. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಪರಿಪಾಲಕನು ಆಗಿರುವ ದೇವರು. That means our God is a creator and he is the redeemer. ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದೋಣ. If you're ready, let us all read together. ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ: ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ. You who stand in the house of God, in the courts of the house of the Lord. ಆತನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ, ಯಾಹುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ, ಅದು ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. For the Lord has chosen Jacob for himself, Israel for a special treasure. ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. Whatever the Lord pleases, he does in heaven and in earth, in the seas and all deep places. ತಾನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಏರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಮಿಂಚನ್ನು ಹೊಳೆಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಉಗ್ರಾಣದಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಬೀಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He destroyed the firstborn of Egypt, both man and beast. 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದೋಣ. Let us read verse 9 and 10 together. 9, 10, 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us read 9, 10, 11 and 12, all of these verses together. ಐಗುಪ್ತವೇ, ಆತನು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಸೇವಕರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಆತನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟನು, ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸಿಹೋನನು, ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಗೋನನು ಇದ್ದರು. ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದನು. ಅವರ ದೇಶವನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು, ಅವರ ಪ್ರಜೆಗೆ ಅದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಯಿತು. He sent his signs, wonders into the midst of you, O Egypt, upon Pharaoh and all of his servants. He defeated many nations. He slew mighty kings. Silo, O king of Amorites, Og, the king of Bashan, and all the kingdom of Canaan, and gave their land as heritage, a heritage to Israel, his people. ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Let us lift up our hand and give him the praise. Let us lift up our hands and say hallelujah. ನನ್ನ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. For my Lord who is in heaven, let us lift up our hand and shout hallelujah. ನನ್ನ ದೇವರು ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. For the Lord who is creator of all things, let us lift up our hand and shout hallelujah. ನನ್ನ ದೇವರು ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಪರಿಪಾಲಕನು, ಪರಿಪಾಲಿಸುವವನಾಗಿರುವ ಕರ್ತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. For our creator God who is the protector of all things that he created, let us lift up our hand and shout hallelujah. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. Praise be to God. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us be seated. ಎಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗ ಇದು. Such a blessed portion of psalm that we read. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. I would like to just highlight one verse from ಅದರ this. 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Verse 6 it says,
ತನಗೆ ಬೇಕಾದದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Whatever he pleases, he shall do. ಎಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ? Where will God do? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ, In heaven, ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ, in heaven and in earth, ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, in the seas ಜಲರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ and in deep places. ದೇವರು ತನಗೆ ಬೇಕಾದದನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Whatever the Lord pleases, he does. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನು ದೋಷ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ದುಷ್ಟನಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಕರ್ತನೆ. Since my God is an almighty God who created everything, he is not the one who does for the discard or the harm of anything, but he does everything for your blessing. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಗಿ ಹೇಳೋಣ, ದೇವರು ತನಗೆ ಬೇಕಾದದನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. That means even at this day and age, let us declare that whatever God pleases, he will do. ದೇವರು ತಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತನಗಾಗಿ ದೇವರು ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನೆ. When God created this world, he created this world for himself. ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನೆ. Everything that God created, he created very beautifully, and he gave his creation to mankind. ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡನು, ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟನು, ದೇವರು ಉಲ್ಲಾಸ ಪಟ್ಟನು. God saw everything as beautiful and good, and he rejoiced in it. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನ ತನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೋ, When man selected sin into his life, ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. the things that God did not intend or God did not like started to grow in this world. ಮುಳ್ಳುಗಳು ಬೆಳೆದವು, There started thorns to grow. ವೇದನೆಗಳು ಬೆಳೆದವು, Pain started to grow. ನೋವುಗಳು ಬೆಳೆದವು. Pain started to grow. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು? Why did all of this happen? ದೇವರು ತನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದನು. When God did everything that he desired to do, he did everything beautifully and wonderfully. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಅವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನೋವುಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು, ವೇದನೆಗಳು, ಮರಣಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿತು. But when man intended to grow everything on himself, pain, suffering, sickness, everything grew in this world. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದನು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. That is why Jesus, when he is teaching us a model prayer, he taught us, as it is in heaven, let it be done on earth. ದೇವರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. Whatever God intends to do, it is good. ಹಾಗಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. That means even in your life, God will do good. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Even in your family, God will do good things. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Even in your business, he will do a good thing. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕೊಡ್ರೆ. For this good God who is intending to do good things in your life, I request you to open that door for him. ಆತನನ್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ. Exalt him. ಈ 2022 ತನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನೇ. In 2022, what he desires to be good, let him do in your life. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Let God alone bless you. ಈ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆರಾಧನೆಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. All the meetings in our church goes as usual throughout this week. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸಹಬೋಧಕರುಗಳು ತಾವು ನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಬದ್ಧವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲುಗಾರಾಗಿ ಅದರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Our associate pastors will conduct the meetings as as good as possible through the conditions that are required and met, so it might be online or offline. So I request all of you people who are in that respective areas to oblige with it and be a part of that area meetings. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 6:30ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೀವು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. Wednesday evening here at church we have Bible study at 6:30 in the evening. I request you to not miss out on this Bible study, but come and be participant of it and be blessed. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00ಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಎಸ್ತರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಂಟಿ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಎಸ್ತರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಂದು ಪಾಲ್ಗಾರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. Or not only that, on Thursday morning at 10:30 a.m. we have Esther meeting in our church. I request all women's, ladies, sisters, everybody to come and be a participant of this Esther meeting and be blessed. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ
ಗಮನಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡಿ ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟು. ನೀವು ಬಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. This Friday also we have our service at 6:30 in the morning. It will be non-televised service. So I request you to come to the house of God at 6:30 in the morning and praise His name. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗಾರಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. If the weekend curfew continues even further, next week also we'll be coming to you live on YouTube and on Facebook through online service. You can be a part of it in our morning services and in our evening service. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯೂತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕಾಬೋತ್ ಯೂತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೌವನಸ್ಥರುಗಳು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾಲ್ಗಾರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. Not only that, on January 26th we have special youth conference named Kabod. I request all of the youngsters to participate in it and register yourself. ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೌವನಸ್ಥರುಗಳು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೂ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕುಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಭಿಷಕ್ತರಾದಂಥ ಸೇವಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ. January 26th, that complete day we are separating ourselves in the presence of God from morning 9 to evening 8. We'll be in the presence of God, energized in His presence and rededicating our youth and our lives to God. So from morning 9 to 8 there are going to be powerful ministers who are going to minister throughout this day in our midst. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀ $200 ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನೀವು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ SMS ಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು SMS ಆಗಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋದ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾನ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. In your screens there are numbers where you can contact through SMS or WhatsApp messages, and you can ask us the details of how to register for this youth conference, and we'll be able to guide you through it and through all the registration process. The registration fee will be $200. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. God alone bless each and every one of you. ಈ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ, ಮದುವೆ ದಿನ ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. If there are anybody celebrating their birthdays, wedding anniversaries, baptism anniversaries throughout this week, I would request you to stand up in the midst of your family. We would like to pray for you. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರ ಮಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಜೆಸಿಕಾ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ, ಆಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯುಕೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಉನ್ನತವಾದ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. Not only that, my sister Blessy, she is going to UK to pursue her education in medicine. So I request all of you to pray for that too. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿದೇಶದ ಯಾತ್ರೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. Not only that, this is the fulfillment of God's promise in her life to send her abroad to studies. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರ ಪರಾಂಬರಿಕೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ಮೇಲೆ, ಜೆಸಿಕಾದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Everywhere she goes, that God will bless her and use her more, and God's protection will be upon Blessy everywhere that she goes. ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ, ಮದುವೆ ದಿನವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ರಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. At this moment, for everybody who celebrates their birthdays, wedding anniversaries, baptism anniversaries, I request you to stand up in the midst of your family. We would like to pray for you. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನ, ಮದುವೆ ದಿನವನ್ನ, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Holy Lord, we give each and everybody who is celebrating their birthdays, wedding anniversaries, baptism anniversaries in your presence. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Lord, in your
name we pray that you will bless your people. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಏರಳವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರತರಲಿ. In this new year, let it bring great abundance into their life. ಮಹಿಮೆಯಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನೀನು ಮಾಡು ದೇವರೇ. Lord, we pray that you do glorious things in their lives. ತಂದೆ ಕುಮಾರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, we bless your people. ಕರ್ತನೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೆಸಿಕಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Dear Lord, Heavenly Father, in one word we pray for blessing in your hands. ಕರ್ತನೇ, ಆ ಮಗಳ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. We pray that you will bless her travels. ಕರ್ತನೇ, ಉನ್ನತವಾದ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರೇ, ಆಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Lord, as she is traveling abroad, we pray that you will honor her and bless her in a university and everywhere that she goes around, Lord. ದೇವರ ಫೇವರ್ ಆ ಮಗಳನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿ. We pray that God's favor will reign over her. ಕರ್ತನೇ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ನಡೆಸಿದಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತ ಮಹಿಮೆಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೇ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. God, we pray that you will bless her so much so that when she returns, that she will come back with a great testimony saying that God is the one who led me through it all. ಸೇವೆಯ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ನೆರವೇರುವಿಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಣಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Lord, the promises of the ministry are upon her. We pray that those promises will be fulfilled. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. Glory be to your name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ In ತಂದೆಯೇ, Jesus' name we pray. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಆಮೆನ್. Everybody shout amen. ಆನಿವರ್ಸರಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಕ್ಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ, ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. For everybody who are celebrating their birthdays and anniversaries, on behalf of our Victory International AG Worship Center and our senior pastor, we congratulate each and every one of you. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಜೆಸಿಕಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ವಿಕ್ಟರಿ ಯೂತ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. For bless you who is traveling abroad from, on behalf of our Victory Youths, we congratulate you and we are praying for you. God bless you. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕಂತ ಸಮಯ. Now is the time that we meditate from the word of God. ಕರ್ತನ ಮೇಜು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. The Lord's table is in before us. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ದಾಸರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತ ವಾಕ್ಯ ದೈವಿಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. The promise that God has given to our church this year through the man of God is expansion through divine connection. ಕಳೆದ ವಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. Through past few weeks I've been telling and I've been teaching about one thing, that if we get connected to the Holy Spirit will lead us. ನನ್ನ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ 3 ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. Last week I told, when we get connected to the Holy Spirit, the 3 things that is going to happen to us. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ತಾನೆ. Number 1, when we get connected to the Holy Spirit, he takes us to where he is or to his place. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. Number 2, the Holy Spirit will remove every worries from us. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು, ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. He is going to fill you with great materialistic blessings. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳು, ಉತ್ತಮವಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂತದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಮಾತ್ರವೇ. The things that we receive from the Holy Spirit are not mediocre or small, but the things that we receive from the Holy Spirit are great. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಜೀವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. That means walking in the Holy Spirit gives us life. ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಂಗತಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಹಿಕವಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದೆ. Last week I spoke about 3 things according to our personal life. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮಗುಂಟಾಗುವಂತ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು 3 ಭಾಗವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Today I would like to shift the focus to the things that will happen to us when we get connected to the Holy Spirit on the spiritual side of it. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಸ್ಯಾಮುವೇಲನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. Last week I brought forth
an encounter that happened between Saul and Samuel. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಾಗದಿಂದ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತೇನೆ. From that same portion, let me bring about 3 different things. 1 ಸ್ಯಾಮುವೇಲ್ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 5ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ 3 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತೇನೆ. From 1 Samuel chapter 10 verse 2 to 5, let me bring 3 things before you, 3 places. 3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 3 ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ 3 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದಂತ ದೇವರು ತಾನು ಸೌಲನಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3 places, the 3 things that the Holy Spirit is warning or reminding Saul. ಹಾಗಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಈ 3 ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾರ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. From these 3 things, what are the things that happens to us through the Holy Spirit? 2ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us read from verse 2. ಈ ಹೊತ್ತು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ಬೆನ್ಯಾಮೀರ ಮೇರೆಯೊಳಗೆ ರಾಹೇಳಳ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿಲಿಚಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಾಣುವೆ, ಅವರು ನಿನಗೆ ನೀನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. When you have departed from me today, you will find 2 men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelzah, and they will say to you that the donkeys that you went looking for have been found. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ ಕಾರ್ಯ ರಾಹೇಳಳ ಸಮಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. We see by Rachel's tomb. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹೇಳಳ ಸಮಾಧಿ ಏನನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ? What does Rachel's tomb depict? ನಮಗೆ ಅದು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ದೇವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಜೀವ ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಂತದ್ದು ರಾಹೇಳಳ ಸಮಾಧಿ. Rachel's tomb depicts or describes unto us that the godly way that we walk in before God brings forth life. ಕಾರಣವೇನು? What is the reason? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಾವನಾಗಿರುವಂತ ಲಾಬಾನನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ, Because Jacob, when he left his father-in-law's house, Laban's house, ಈಗ ಲೇಹಳ ದಾಸ ದಾಸಿಯರು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡವಾಗಿ ಲೇಹಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Leah is coming along with her servants and her kids. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಹೇಳಲು ಆಕೆ ದಾಸ ದಾಸಿಯರ ಸಂಗಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ ಆಕೆಯು ಸಹ ಯಾಕೋಬನ ಸಂಗಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. In the same manner, Rachel is also coming along with Jacob, along with her servants and her children. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ರಾಹೇಳಲು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. When we look into the word of God, we see that Rachel did not come alone. ರಾಹೇಳಲು ಆಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. When Rachel came out of Laban's house, she came forth carrying the idols that were present at Laban's house. ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Jacob does not know about this. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. And no one else knows about this. ಈಗ ಯಾಕೋಬನು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Now Jacob has traveled and come a long way. ಬಹು ದೂರವಾಯಿತು. They've traveled a long way. ಈಗ ಲಾಬಾನನು ಹಿಂದೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now Laban is pursuing them from behind. ದೇವರ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ ಲಾಬಾನನನ್ನು ದೇವರು ಗದರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಏನು ದೋಷ ಮಾಡಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಂದು ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ದೇವರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In that meantime, God the Father, he instructs or rebukes Laban and says, do not harm Jacob and don't do anything to him. ಲಾಬಾನನು ಈಗ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದನು. Now Laban finally caught up and has a counter with Jacob. ಯಾಕೋಬನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ನನ್ನ ಮನೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ? Laban is looking at Jacob and he's telling, why have you done this to me? Why are you taking my gods as an idols away from my home? ಯಾಕೋಬನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನಲ್ಲ. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರು, ಮನುಷ್ಯನ ಕೈ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ದೇವರು, ನನ್ನ ದೇವರು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಡೇರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Jacob said, why would I take away your idols? Because the one that I worship, the Lord that I worship, he's creator of all things and he does not take pleasure
in us worshipping any idols. He's not pleased with it. So why would I take any of your idols? If we have taken your idols, you can do anything to us. And he gave permission to Laban to scout out or search throughout his tents. ಅವನು ಯಾಕೋಬನ ಡೇರೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. Laban begins to search the tents of Jacob. ಲೇಹಳ ಡೇರೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. He began to search the tents of Leah. ದಾಸಿಯರ ಡೇರೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. He started to search the tents of all the maid servants. ರಾಹೇಲಳ ಡೇರೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. And now he enters into Rachel's tent. ರಾಹೇಲಳ ಡೇರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ When he enters into Rachel's tent, ರಾಹೇಲಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಆ ಅಪ್ಪನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಆಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. Rachel, the thing that she did is she covered up the idols that she had brought out of Laban's house upon a thing. She covered it well. She kept few things over it, and then she sat on top of it. ಅಪ್ಪನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ When father came in search of it, ಅಪ್ಪನು ಆಕೆ ಕುಳಿತಿರೋ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದನು. he came to search the place that she was seated at. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. She said, Father, I'm hurting, I can't stand. ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಎದ್ದೋಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. I'm very sick and I'm very weak, I can't stand. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದಂತ ಮಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾತಾಡದಂತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟನು. Because Rachel was a very favorite daughter of Laban, he did not cross question or do anything, but he walked out of the tent. ಈ ರಾಹೇಲಳು ಬಹಳ ದಿವಸ ಈಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. Rachel did not carry forward a long time like this. ಆಕೆ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಳು. In just few time span, she concluded her life. ಕಾರಣವೇನು? What is the reason? ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನ ಸಂಗಡವಾಗಿರುವಂತ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವಳಾದಂತ ಈಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. She who did not have faith, or she who lacked faith, could not travel or go further with a man who is filled with God's faith. ಆಕೆ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಕೆ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. Even though she came out of her father's house, she did not forget her background. ಆಕೆ ಹಳೇದನ್ನೇ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಳು. She started to carry what was there left behind. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದು ಜೀವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Today, this evening, let me tell you, my dear people of God, you putting your trust or your mind upon God gives you life. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಬನ್ರಿ. When you read from Romans chapter 8 verse 3 onwards, when you read the entire chapter, ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವಂತದ್ದು ಮರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. the things that enables us to put our trust in the world, the lust into the world, is death. ನಾವು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಡುತ್ತೇವೋ, when we put our mind upon the world, ನಮ್ಮ ಗತಕಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಡುತ್ತೇವೋ, when we put our mind on our previous or past days, ಅದು ಮರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. it brings forth death. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವಂತದ್ದು, but for the one who put their mind upon the Holy ಅದು Spirit, ಜೀವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. it brings forth life. ಈಗ ರಾಹೇಲಳ ಸಮಾಧಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. The Rachel stone brings about an awareness to the believers. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, when we begin to walk in the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಪಾಪದ ಕುರಿತಾಗಿ, ನೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು. the Holy Spirit brings awareness about sin, righteousness and judgment. ಈ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ, when you see life in the Spirit, ಈ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. you must put your complete mind upon the Spirit. ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಾದರೆ, if you put your mind in anything else other than the Holy Spirit, ಲೋಕದ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ, ಪಾಪದ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮರಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದೇ ರಾಹೇಲಳ ಸಮಾಧಿ. Rachel's tomb awares us or gives us an awareness, saying when you put your mind upon world, when you put
your mind upon sin, one thing that comes forth when you put your mind upon anything other than the Holy Spirit, it brings forth death and not life. ಅದರಿಂದ ಗಲಾತ್ಯರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5 ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಿರಿ. That is why Galatians chapter 5 it says, obey the Spirit and walk in Him. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ನೀವು ಶರೀರದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೀವು ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. When you walk in the Holy Spirit, none of your fleshly desires shall prevail. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದಾಗ, when you obey the Holy Spirit and when you walk in Him, ನೀವು ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. you are victorious over death. ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. You are victorious over disease. ಶಾಪದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. You are victorious over curse. ಕಾರಣವೇನು? What is the reason? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದೇ ಜೀವ. Because you putting your mind upon the Holy Spirit gives or bring forth life. ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. Let us look at the second part. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ, Verse 3. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ತಾಬೋರಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಏಲಾನ್ ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೈವ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆತ್ತೇಲಿಗೆ ಹೋಗುವ 3 ಜನರು ನಿನಗೆ ಎದುರಾಗುವರು. Then when you shall go forward from there, come to the terebinth tree of Tabor, there 3 men going up to God at Bethel will meet you. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ತಾಬೋರಿನ ಹತ್ತಿರುವ ಏಲಾನ್ ವೃಕ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ. The word of God says the terebinth tree of Tabor. ಈ ಮರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? What is the speciality of this tree? ಅಬ್ರಹಾಮನು ಇಲ್ಲೇ ಡೇರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳ. This is the place where Abraham laid down his tents, built an altar and gave worship to the Lord. ಆದಿಕಾಂಡ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. When we read Genesis chapter 13 verse 18. ಈ ಸ್ಥಳ ಏನದು? ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. This is a place of covenant. ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕರ್ತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. Today when you begin to walk with the Holy Spirit, He will make sure that your covenant is strong and firm. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, Jesus said, I am going, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. but I will send forth a helper to you. ಆ ಸಹಾಯಕನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕಲ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ದಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. And this helper will lead you in all truth. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದಂತ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವೇನು? That means what is one thing that the Holy Spirit does? ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. He will establish the covenant and He will lead us. ಈಗೋ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನನಗೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. Through the blood of Jesus Christ there is a covenant. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. This covenant will lead me to the Father. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಡೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Through this covenant I'm led by the Spirit each and every day. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲೆ ನಿಂತಾಗ ದೇವರೇ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. That means if I am abiding in this covenant, let me tell you, God Himself will fight my battles. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ಈ ಬೆತ್ತೇಲಿಗೆ ಈ ವೃಕ್ಷದ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಿನಗೆ 2 ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. One thing that gave me great joy is she said, when you go to this Bethel where this terebinth tree is located, they will give you 2 bread. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ 2 ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಅದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. 2 bread shows, 2 loaves of bread shows a significant thing. ಎಲಿಯನು ಸೋತು ಬಿದ್ದಾಗ ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ 2 ಸಾರಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. When Elijah was failing down and accepting defeat, the angel of the Lord appears and gives him 2 loaves of bread. ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸಮಾರ್ಯದವನು ಆತನು ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಆ ಛತ್ರದವನಿಗೆ 2 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. When we look at the Samaritan who brings forth a man who has fallen, he gives him 2 silver coins. ಈ 2 ಎನ್ನುವಂತ ಸಂಗತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. This number 2 shows covenant. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನಿಸಿ, ನನಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. That means, my dear people of God, there's a covenant between me and Christ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಅಗಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕದ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And there are no powers in this world that can separate me from the love of ಈ Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನಗಾದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು. The one who established my covenant along with Jesus Christ and the one who leads me further, it is this Holy ಈ Spirit. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾದಂತ ಅರಿವನ್ನು ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು. The one who brings forth the knowledge of Christ up in me is this Holy Spirit. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾದಂತ ಸತ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು. The one who reveals the truth of Jesus Christ to me is the Holy Spirit. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು. When Jesus appears in the midst of the clouds, the one who will take me there is the Holy Spirit. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. That means when we walk with the covenant with the Holy Spirit through Christ, let me tell you, through Christ He will lead us through Holy Spirit He will lead us to Christ. ಐದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. Let us look into verse 5. ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರ ಠಾಣವಿರುವ ದೇವನಗರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮುಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಮಂಡಲ, ದಮ್ಮಡಿ, ಕುಳ್ಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ ಈ ವಾದ್ಯದವರೊಡನೆ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾದಿ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿ. ಅವರು ಪರವಶರಾಗಿ ಪ್ರವದಿಸುವರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರವಾದಿಸುವೆ. And after that you shall come upon a hill, God, where the Philistines garrison is, and it will happen when you have come there to that city that you will meet a group of prophets coming down from the high place with string instrument, a tambourine, a flute, a harp before them, and they will be prophesying. Then the Spirit of the Lord will come upon you, and you will prophesy with them and be turned into another man. ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ When you begin to walk in the Spirit, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. the Lord will transform you. ಯಾರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೋ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. For the ones who walk with the Holy Spirit, they will not remain the same, but they will be transformed into another person. ನನಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಇಷ್ಟ ಕೊಡ್ತು. One word gave me great joy. ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರ ಠಾಣ ಇರುವಂತ ದೇವನಗರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, When you come to the hill of God where Philistine garrison is, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ, ಎಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಿನ ಪಾಳ್ಯ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲೇ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾನೆ. where the garrison of the Philistine or your enemy is, in that same place God will exalt you. ಶತ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲೇ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕರವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಶಕ್ತನು. In the same place where your enemies rule and reign over, in that same place God is almighty to exalt you and to transform you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೀನು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಾಗ When you are filled in the Holy Spirit, ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. He will completely transform you. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. He will fill you with the Spirit. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ He ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. will fill you with the fruit of the Spirit and the ನಿನ್ನನ್ನು gift of the Spirit. ಬದಲಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು He will ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. transform you into another man. ನಿನ್ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ದೇವರು He ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. will transform you into a prophet. ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬರೋಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರವದಿಸುವಂತ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿನ್ನನ್ನು The ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. Holy Spirit will transform you as an end time prophet. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. That means, my dear people of God, you walking with the Holy Spirit is not in vain. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವೇ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. Your life will transform. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವೇ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. Your family will transform. ನೀನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನೀನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. If you are expecting a change, ಎಸ್, ನಿನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಪಡುವಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. yes, He is almighty to give you a change. ಯಾರು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ? Who will give you a change? ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು. It is the Holy Spirit. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು. That means you begin to walk in the Holy ಈ Spirit. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ತುಂಬಿರಬಹುದು, The world might be filled with sin. ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಿರಬಹುದು, It may be filled with impossibilities. ಸವಾಲುಗಳು ತುಂಬಿರಬಹುದು.
ತುಂಬಿರಬಹುದು, might be filled with challenges. ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ತುಂಬಿರಬಹುದು. Many challenges might have filled your life. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬದಲಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ನಿನ್ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. In the midst of challenges, my God is almighty to transform you, make you a prophet, and stand you in that ಈ place. ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, When we pray this ಈ day, ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. God is able to transform you. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗದಿರೋದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. What is impossible for many years, when the Spirit of God comes, it is all possible in mere ನಿನಗೆ moments. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು Oh, ಸಾಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. you just need the Spirit of God. 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. I said 3 things. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ. The Spirit of God brings awareness to us. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸ್ತಾನೆ. Number 2, the Spirit of God establishes our covenant. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ತನ್ನ ಫಲದಿಂದ, ತಮ್ಮ ವರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿ ತನ್ನ ನಾಮದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. Number 3, that the Spirit of the Lord will fill us with His power, fill us with fruits, fill us with the gifts of the Spirit. He will transform us into another man and make us as His prophets. ಈ ವರ್ಷ ದಿನ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಗುವ ವರ್ಷ. This is the year that your life ನಿನ್ನ changes. ಕುಟುಂಬ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. Your family will change. ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? Are you intending to serve God? ಎಸ್, ನೀನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Yes, He will shower His Spirit upon you abundantly, that you and your family will minister. ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕರಚಾಚ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. If you are ready, stretch forth your hand for a minute. I will pray for you. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, Holy Lord, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. God, we thank you for the awareness that you give to us through the Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. We thank you that you establish your covenant through the Holy Spirit unto us. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಆತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ ಫಲಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. God, we thank you that you are filling us with the power of the Spirit. You are filling us with the fruit of the Spirit. You are filling us with the gift of the Spirit, and you are filling us to be made as prophets. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ In the name of ಈ Jesus, ನಿಮಿಷ ಕರ ಚಾಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ as they're stretching forth their hand and they're praying, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮಾಡು. we pray that you will pour out your Spirit upon each ಕರ್ತನೇ, and every ಇವರ one of ಜೀವಿತ them. ಬದಲಾಗಲಿ. Lord, let their lives be changed. ಇದುವರೆಗೆ ಇವರನ್ನ ಕಂಡವರು ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು, ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಪ್ಪ. For the ones who have been leading a normal, mediocre life, we pray that you will change their life. Let them and their families recognize the change. ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸು. Transform them into prophets. ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ. Let them be made into an end time prophet. ಸೇವೆಗಳು ಇವರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದು ಬರಲಿ ಯೇಸುವಿನ Let ನಾಮದಲ್ಲಿ. ministries and everything open up before them. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, In Jesus' name we pray. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಆಮೆನ್. Somebody shout aloud, amen. Hallelujah. Hallelujah. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನೇ. Receive that Holy Spirit. ಜೀವಿತಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. Your lives will change. ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನ ಕಡೆ ನಾ ಬರೋಣ. Let us go for the communion. ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಮೇಜಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾದವರು ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ ಪರದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. In the families, the ones who are ready for this communion, I request you to remove the veil. ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸೋಣ. At this moment, let us all enter into the Lord's communion. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಕರ್ತನ ಮೇಜು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. The table that is in before us is very holy. ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಡುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸುವಂತದ್ದು. This shows us the sufferings that the Lord our Savior bore on behalf of us. ಇದು ಗೋಧಿ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ರೊಟ್ಟಿ ಆಗಿರುವುದಾದರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Even though it might look as a bread that has been, formed out of grains that has been beaten and made into dust and then come together and made into bread, but the Spirit of but Jesus Christ states unto us, this is not an ordinary bread, but this is His body. ಪಾನಪಾತ್ರೆಯು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಗಳಿಂದ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು,
ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನನ್ನ ರಕ್ತ. Even though this wine might look as if many grapes came together when it is crushed and when it is fermented and it has come forth, but the Lord Jesus, he told this is not just wine, but this is the blood of Jesus that flew, that shed from the cross of Calvary, that came to us as a new covenant. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಭೋಜನವನ್ನು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ಹೇಳಿದನು. Jesus said, when you eat of this and when you drink of this cup, proclaim the Lord's death till he comes. ಈಗ ನಾವು ಈ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಡುಗಳನ್ನ, ನಮಗಾಗಿ ಆತನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. When we are taking part in this Lord's table, we must remember the suffering, the punishment that Lord Jesus bore on behalf of us. ಆತನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟನು. He allowed himself and he gave the permission to wear the crown of thorns. ಆತನ ಮುಖದ ರೋಮಗಳನ್ನ ಗಡ್ಡಗಳನ್ನು ಹರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು. He let go his face for the suffering as the soldiers ripped his beard apart. ಸೈನಿಕರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗಿದರು. ನಮಗಾಗಿ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ತಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. Jesus Christ laid him down to be embarrassed, to be put to shame, as the soldiers spat on his face. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿದ್ದರು, ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡದಿರುವುದಾದರೂ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ 39 ಚಡಿ ಏಟುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. Even though Jesus Christ did not do any mistake, even though he was not accused of anything, but still Jesus Christ allowed himself, let himself be given in the hands of the soldiers and the empire so that he can be whiplashed 39 times. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆತನ ಬೆನ್ನು ಉಳುವವರ ಹೊಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. The word of God says his back became the field of a person who's been tormented. ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈತನು ಮನುಷ್ಯನಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಆತನ ಮುಖವನ್ನ ಸೈನಿಕರು ವಿಕೃತಪಡಿಸಿದರು. The soldiers had disfigured his face so much so that the people looking at his face could not even recognize if he is a man or not. ಇಗೋ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ, On the head of Jesus Christ there's a crown of thorns. ಆತನ ಬೆನ್ನನ್ನ ಉಳುವವರ ನೆಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. And his back, a back filled with scars. ಆತನ ಮುಖವನ್ನ ಚೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. And they have crushed his face. ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೂ ರಕ್ತ ಸುರಿದಾಗ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಬಾರದೆಂದು ಕೆಂಪು ಒಲ್ಲಿಯನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಧರಿಸಿದರು. From the crown of his head to the sole of his feet, when Jesus was shedding blood, people they made sure that other people should not know that he is bleeding so much, so they covered him with a crimson cloth. ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು. He was crushed for us. ಕಾರಣವೇನು? What is the reason? ನಮಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, To bring us health. ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, Today when we are partaking in this communion, ಆತನು ನನಗಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು, ನನಗಾಗಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದನು, ನನಗಾಗಿ ಆತನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಾಗಬೇಕು. we must remember that he withhold that sacrifice. He took upon that pain, he took upon that suffering, he gave himself as a sacrifice. So when we are taking part in this communion, we must remember that. ಪಾಪದ ಸಂಬಳವಾಗಿರುವಂತ ಮರಣ, ಈ ಮರಣದಿಂದ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು, ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ 3 ಆಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು. The wages of sin is death. To remove that wages from us, to bear it upon himself, Jesus Christ hung upon that cross in 3 nails. ಆ 3 ಆಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಯೇಸುವನ್ನ ಜನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. When he was suffering, when he was on that cross hanging on 3 nails, people were still criticizing and mocking him. ಯೇಸು ಶಬ್ದ ತೆಗೆದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು, ತಂದೆಯೇ, ತಂದೆಯೇ, ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. Jesus Christ looked into the heavens and said, Father, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. ಈಗ ನಾವು ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರಿಂದ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಬ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು, ತಂದೆಯೇ, ಏಲಿ ಏಲಿ ಲಮ ಸಬಕ್ತಾನಿ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯಾಕೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆ? When Jesus saw that his hand was being let go for the Father in heaven to hold the hand of mankind, Jesus with a loud voice he cried out, my Father, why have you forsaken me? ತನ್ನ ಬಾಧೆಗಳಿಂದಲೂ ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಶರೀರ ಚಚ್ಚಲ್ಪಡುವುದರಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಆತನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಬ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ವರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತನ್ನ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿರವನ್ನ ಬಾಗಿ ಆತನು ಮರಣವನ್ನ ಅಪ್ಪಿದನೆ. When Jesus Christ knew that his sacrifice did not go in vain, that his pain, that his suffering, the beatings that he took did not go in vain, and when he saw that the Lord Father took the entire mankind in his own hand, he said with one loud voice, said, it is finished, and he gave his soul into the hand of the Father. He laid his head on his own shoulder and gave his life away. ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪದ ಸಂಬಳವಾಗಿರೋ ಮರಣವನ್ನ ಯೇಸು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು To escape each and every one of us from the wages of sin, that is death, Jesus Christ took that punishment upon himself and he died. ಈ ರೊಟ್ಟಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾನಪಾತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಡು ಅದು ಹೇರಳವಾದದ್ದು. When we come before this cup and when we come before this bread, we must remember one thing, that the suffering that Jesus Christ bore on behalf of us is not ordinary. ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರಾಗಬೇಕು. With reverence we must take part in this communion. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, Holy Lord, ಈಗೋ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. God, we are coming before your table. ಈಗೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಜನರನ್ನ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದೆ. God, we pray that you will wash each and everybody by your precious blood, for the ones who are watching us live and taking part in the communion at their homes. ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. Wash each and everybody who are serving over here, O Lord. ಕರ್ತನೇ, ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕತಕ್ಕಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Lord, we pray that you will give people the strength to take part in this communion in a holy ಈ manner. ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಮೇಜನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. We give this bread into your mighty hands. ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ದೇವರೇ. Cleanse it and prepare it for us, O ಮಹಿಮೆ Lord. ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. Glory be to your name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, In Jesus' name we pray. ಆಮೆನ್. Amen. ನಾವು ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. At this moment, let us pray for the bread. ಕರ್ತನಾದಂಥ ದೇವರು ತಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. In the word of God, we see on the same night that the Lord Jesus was betrayed, he took the bread and he broke it and he gave thanks and he said, ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, Holy Lord, ಕರ್ತನೇ, ಹೀಗೋ ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. Lord, we give this bread into your mighty hands. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಮುರಿದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅದೇ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಎಂಬುವಂತೆ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. God, we received this bread from the same hand that prayed and broke it and gave it to the hands of the disciples, O Lord. ಪಾಲುಗಾರಾದಂತ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನ, ಪಾಲುಗಾರಾಗುವಂತ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Bless each and everybody who is taking part in this. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, In Jesus' name we pray. ಆಮೆನ್. Amen. ಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರು ತನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು, ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವಂತ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತನು. ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. In the word of God, we see after the bread, in the same manner he took the cup. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಿಯಿರಿ. At this moment, for the people who are at homes, I request you to break the bread with praises in your mouth. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾನಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
After breaking the bread, I request you to take the cup in your hand. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂಥ ದೇವರೇ, Holy Lord, ಪಾನಪಾತ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. God, we give this cup into your mighty hand. ಈ ಪಾನಪಾತ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. God, you said that this is the cup of the new covenant, O Lord. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಪಾನಪಾತ್ರೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡು. Lord, that means you bless this cup, O Lord. ಅಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಎಂಬುವಂತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. We received this cup from the same hand that blessed it and gave it to the disciples. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. Glory be to your name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ. In Jesus' name we pray. ಆಮೆನ್. Amen. ಕರ್ತನಾದಂಥ ದೇವರು ತಾನು ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಪಾನಪಾತ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ನನ್ನ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಬರುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭುಜಿಸೋಣ. At this moment, for the bread that is broken and the wine that has been distributed, I request you, as the worship team leads us in a chorus of a song, to take all the elements in your hand and be ready with it. ಪಾಪದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೆ, ನಿಂದೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆ, ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿದ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೆ, ನಿಂದೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆ, ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿದ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ನಂದೇವ ನೀನೆ, ತಂದೆ ನೀನೆ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ನೀನೆ, ದೇವ ನೀನೆ, ತಂದೆ ನೀನೆ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ನೀನೆ. ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕು ನಂದೇವಾ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕು ನಂದೇವಾ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕು ನಂದೇವಾ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕು ನಂದೇವಾ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ದೇವಾ, ದೇವಾ. ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. At this moment, let us take the bread in our hand. ಆತನ ದೇಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. Let us praise him because this bread that represents his holy body is in our hand. ಸ್ತೋತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಭುಜಿಸೋಣ. With praises in our mouth, let us partake of this bread. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. In the same manner, let us take the cup in our hands. ನಮಗಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. Let us pray for his precious blood that was shed for us. ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. Let us praise him for this blood has transformed us and made us a part of that eternal life. Let us all lift up our voices and praise him. ಸ್ತೋತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭುಜಿಸೋಣ. With praises in our mouth, let us partake of this cup. ಈ ತಿಂಗಳು ಈ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. For the Lord who gave us the strength to take part in this month's Holy Communion, let us lift up our hand and shout aloud, hallelujah. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. For the Lord who protected us and our families, let us lift up our hand and shout hallelujah. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Let us pray. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, Holy Lord, ಕರ್ತನ ಈ
ತಿಂಗಳು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ. God, you gave us another opportunity to take part in this month's Holy ಕರ್ತನೆ Communion. ನಿನ್ನ ಜನಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು, God, you bless your people. ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು, Bless their families. ಮೇಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳು ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡು ದೇವರೇ. God, we pray that you do greater things in their life. ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ Let ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. them grow in holiness and in more of you, O Lord. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. Glory be to your name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, In Jesus' name we pray. ಆಮೆನ್. Amen. ಇನ್ನ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವು ಮಿಕ್ಕಾದೆ. In the Lord's table, the bread and the cup still remain. ಇದು ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. This shows us two things. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. Number one, the Lord and Savior Jesus Christ who promised that He's coming back soon, He's still not here. ಆತನು ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಮೇಜು ನಂತರವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತದೆ. If He's coming soon, if He has come anytime soon, that means this communion will be taking place in the clouds along with Him. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಾಗಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. There are many in our friends, family, relatives, colleagues who are still yet to take part in this communion. ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಕಡೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು, The ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. responsibility to share the gospel to them lies upon each and every one of us. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕಂತ ಸಮಯ. Now it is the time to give the offering to the Lord. ಈಗ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು, ದಶಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂತೆ ಈಗ ನೀವು QR ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ವೆಬ್ಸೈಟಿನ ಆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಶಾಂಶಗಳನ್ನು, ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನ ಆಲಯದ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇರಿಸಬಹುದು. Now upon your screens you are seeing the numbers, the QR code, everything that you can give to the church. So I request you to give generously to the house of God. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. At this moment let us pray. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, Holy Lord, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. we pray that you'll accept the offering that your people are giving to you and you'll bless them. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. Glory be to your name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, In Jesus' name we pray. ಆಮೆನ್. Amen. ಹಾಡಿ ಕರ್ತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋಣ. Let's praise and worship Him. ಎನಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು, ಬಲಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯು, ಎನಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು, ಬಲಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯು. ಹಾಡೋಣ. ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದೆ, ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ಹೌದು ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದೆ. ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Let us lift up our hand and shout aloud, hallelujah. ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು With ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. prayer and with blessing, let us conclude this evening service. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, Holy Lord, ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Lord, you bless your people. ಕರ್ತನೇ, ವಾರವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹಗಳು, ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು, ದೈವಿಕವಾದ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನ ಜನರು ಅನುಭವಿಸಲಿ. Lord, throughout this week, let your people experience your glory, your protection, and your blessing, O Lord. ತಂದೆ ಕುಮಾರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜೀವಿತಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಇವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು, ಇವರ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಲಿ ಅಪ್ಪ. Lord, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, let their lives, let their families, let their business, let their children, let everything that they put their hand into be blessed, O Lord. ಇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಶುಭ Let ಉಂಟಾಗಲಿ. there be goodness that follows them when they go to their work and when they come back. ಇವರು ಹೋಗುವಂತ ಸಕಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಫೇವರ್ ಅನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ. Everywhere that they go, let them experience your favor, O ಕುಟುಂಬಗಳ God. ಒಳಗಡೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ, ಕರ್ತನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಆಹಾರದ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. In their families, we pray joy, prosperity, blessings, and the blessing of abundance of food in their lives, O ನೀನು ಆ Lord. ರೀತಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for doing that. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. Glory be to your name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, In Jesus' name we pray. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಆಮೆನ್. Somebody shout amen. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಕುಮಾರನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುನಿತ್ಯವು ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಸ್ತತಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಬರೋಣದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಗಡ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಉಂಟಾಗಿರಲಿ ಆಮೆನ್. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಶಾಲೋಮ್. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Good night. God bless you and shalom.